آپ کی بات کو چھوٹے سے فکرے سے آپ نے سوال پوچھا کہ انسان جب اپنے نفس کا استاد بن جاتا ہے تو وہ روحانیت کی طرف چل نکلتا ہے، اور یہی کامیابی ہے اصل میں۔ اس کو آپ تھوڑا سا ایکسپلین کر دیں۔ دیکھیں، اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ روحانیت، تصوف اور یہ ساری چیزیں ہیں۔ اسی میں تزکیہ نفس آتا ہے۔ ایک تصوف میں بندہ خدا کی تلاش میں نکلتا ہے، اپنی پہچان میں نکلتا ہے، جبکہ روحانیت میں آپ پیورلی روح کو غذا پرووائڈ کرتے ہیں۔ دو تھوڑی سی مختلف ہے، بڑا باریک فرق ہے، تھوڑا سا سمجھا کے میں آگے چلتا ہوں۔ میری بات بھی اسی سے ریلیٹڈ ہے۔ تصوف میں انسان خدا کی تلاش میں نکلتا ہے، اور خدا کی تلاش کرتے کرتے وہ کہاں سے خدا کو تلاش کرتا ہے؟ جب وہ اپنے اندر جھانکتا ہے۔ وہ بابا بلے شاہ کہتے ہیں نا، اپنے اندر چاتی مار، کہ وہ جب اپنے اندر جھانکتا ہے نا تو پھر وہ خدا کو تلاش کرتا ہے۔ وہ پھر اپنی ایبلٹیز کو دیکھتا ہے، اپنی اسٹرینگس کو دیکھتا ہے، اپنی ویکنیسز کو دیکھتا ہے۔ یہ خود کی پہچان، سیلف ڈسکوری، یہ کائنڈ آف، اس کو اگر بڑے پرسپیکٹو میں کہیں تو یہ ایک قسم کا تصوف ہی ہے۔ خدا تلاش میں نکلنا، خدا کی پہچان کرنا، خدا کی معرفت حاصل کرنا، خود کی پہچان کرنا۔ دوسری طرف روحانیت ہے۔ روحانیت میں آپ تصوف میں آپ تزکیہ نفس کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں نا کہ جس نے نفس کو پہچانا اس نے خدا کو پہچانا۔ تو تصوف میں آپ تزکیہ نفس کرتے ہیں، خود کی جو ہے وہ خامیوں پہ کنٹرول کرتے ہیں اور اسٹرینتھس کو دیکھتے ہیں، جبکہ روحانیت میں آپ پیورلی روح کو غذا دیتے ہیں۔ روح کی غذا کیا ہے؟ ذکر ہے، روزہ ہے، ریاضت ہے۔ آپ روزے رکھتے ہیں، آپ کھانا کم کھاتے ہیں، آپ کم سوتے ہیں، آپ عبادات زیادہ کرتے ہیں۔ یہ پیورلی روح ہے۔ تو روحانیت بیسیکلی، اس کو سمجھ لیں یہاں پہ کہ روحانیت کا تھوڑا سا کانسیپٹ پتا کہ بڑا اصل میں کمرشل ہو گئی ہیں چیزیں، تو عجیب عجیب ہر بندہ اپنا مطلب لیتا ہے روحانیت کا۔ روحانیت بیسیکلی یہ ہے کہ روح پہ کام کر کے اس میں تزکیہ نفس شامل ہوتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں، کیونکہ جو جو آپ روح پہ کام کرتے ہیں اس کا تزکیہ ہوتا ہے۔ لیکن اس میں صرف نفس کو صحیح کرتے ہیں تو اپنی ایبلٹیز کو پہچانتے ہیں، جبکہ روحانیت میں آپ روح پہ کام کرتے ہیں، روح کو غذا پرووائڈ کرتے ہیں۔ وہاں پہ نفس کی خوراک کو روکتے ہیں، یہاں پہ روح کو خوراک دیتے ہیں ہم، عبادت کی، ذکر کی، جو ہے تہجد کی۔ آپ روزہ رکھتے ہیں، آپ بھوک کاٹتے ہیں، آپ کم سوتے ہیں۔ روحانیت بیسیکلی وہ بزرگ ہوتے ہیں جو کام کر کر کے، ریاضت کر کر کے، عبادات کر کر کے نا، تو وہ پھر ایک سائڈ پہ ہو جاتے ہیں، وہ دنیا میں نہیں رہتے، وہ ایک سائڈ پہ ہو جاتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ لوگوں کو ان کی طرف بھیج دیتا ہے فیض حاصل کرنے کے لیے، یا ان کی تاثیر سے، ان کی دعا سے لوگوں کو جو ہے وہ آسانیاں ملنی شروع ہو جاتی ہیں۔ یہ روحانیت بیسیکلی یہ چیز ہے کہ جس میں آپ دنیا سے پھر سائڈ پہ ہو جاتے ہیں، جبکہ تصوف اور یہ سیلف ڈسکوری یہ ہے آپ یہ کام دنیا میں رہتے ہوئے، تمام بشری تقاضے پورے کرتے ہوئے، آپ کھانا بھی نارمل کھانا کھاتے ہیں، آپ سوتے بھی ہیں، آپ لوگوں کے ساتھ معاملات کرتے ہیں، آپ ڈیلنگ کرتے ہیں۔ یہ ہے بیسک اس کا کانسیپٹ۔ اور جہاں تک آپ نے کہا کہ روحانیت پہ چلنا کامیابی ہے، تو دیکھیں جو اچھا، میں نے نا اگلے دن کچھ عرصہ پہلے اپنے ایک کوئی عالم تھے ہمارے، تو میں نے ان کا بیان سنا تو مجھے اتنی زبردست بات لگی۔ انہوں نے پتا کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ یہ جو آپ کا نفس ہے نا، اس کو اگر کوئی اور نام دیا جائے نا تو یہ ہے آپ کا ایموشنل سیلف۔ کیا میں نے ورڈ بولا؟ کہ آپ کا جو نفس ہے نا اس کا ایک اور نام ہے، وہ ہے آپ کا ایموشنل سیلف۔ کہ آپ کے اندر جو ایموشن جو دھارے مارتے باہر نکلتے ہیں نا ریئیکشن کی صورت میں، یہ آپ کا نفس ہے بیسیکلی، کہ مختلف ریئیکشن دینا، ایکسٹریم میں ریئیکشن دینا۔ تو یہ اسی کو تو کنٹرول کرنے کی بات ہوئی ہے، اسی پہ تو ایموشنل سٹیبلٹی کی بات ہوئی ہے کہ یہ کامیابی ہے کہ اس کو آپ کنٹرول کریں اور اس کو آپ لگائیں کسی اچھے کام کی طرف، تاکہ آپ خود پہچانے، آپ اللہ کو پہچانے، آپ کو اللہ محسوس ہو، آپ اللہ پہ یقین کریں۔ تو یہ سارا وہی تو چیز ہے، ساری وہی چیز ہے یہ۔ جی ٹھیک ہو گیا۔ عظمیٰ ملک جی آپ پوچھیں کوسچن۔ السلام علیکم سر جی۔ ہاں جی، وعلیکم السلام۔ آپ نے فرمایا ہے کہ ہماری کامیابی اسی نہیں ہے کہ ہم ایموشنلی، جذباتی طور پر مضبوط ہو جائیں، جبکہ یہ بہت زیادہ مشکل کام ہوتا ہے۔
हम अगर अपने जज़्बात पर कंट्रोल ना रखें, तो कामयाबी तो दूर, सर्वाइव भी नहीं कर सकते दुनिया में। तो ऐसा कौन-सा कुलिया है, फ़ॉर्मूला है, जिसके तहत हम अपने जज़्बात को मैनेज कर सीखें? क्या हमें खुद किसी के आगे अ, सरेंडर करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा, कहीं न कहीं झुक जाना पड़ेगा, या खुद को मानकर हम जज़्बात पर कंट्रोल कर सकते हैं? अच्छा, अल्लाह आपने आजा पहले पूछा कि जज़्बात को कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल काम है, क्या इसका कोई फ़ॉर्मूला है? फ़ॉर्मूला इसका जनाब सिर्फ़ 2 ही हैं, एक सब्र और मेहनत। कि आप इसका कोई फ़ॉर्मूला नहीं है सच कि आपको ये बता दिया जाए कि इस काम से आप गुज़रें और आपको जो है वो इमोशनल स्टेबिलिटी मिल जाएगी। देखिए, आज के दौर में बड़ा जदीद दौर है। हर बंदा छोटी से छोटी बात मैं अक्सर कहता हूँ कि देयर इज़ अ मिथ देयर वाज़ समथिंग व्हिच यूज्ड टू बी ट्रू टिल सम टाइम कि फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन। और आप गौर करके देख लें is that really so? Is that first impression is the last impression nowadays? नहीं, कभी नहीं। First impression is never the last impression, especially if I talk about right now. Second impression may be the last impression, but first impression is never the last impression. क्यों? क्योंकि हम लोग सीख चुके हैं, क्योंकि हम लोग बड़े तेज हो चुके हैं, बड़े हम लोग ना बहुत ज्यादा सीखते हैं ना, हर वक्त सीखते रहते हैं। अब हम लोग अपना फर्स्ट इंप्रेशन जो है वो बनाने के लिए बड़ी तैयारी करते हैं, बड़ा प्रिपरेशन करते हैं, तब जाके अपना फर्स्ट इंप्रेशन बनाते हैं। कोई घर में आए तो सारा सेट कर लेते हैं, बच्चों को भी कहते हैं चुप करके बैठो, बाहर जाएं तो अच्छे कपड़े निकाल लेते हैं, घर में चाहे जो भी बदबू वाले पहने। तो ये हम फर्स्ट इंप्रेशन इस तरह बनाते हैं। सेकंड इंप्रेशन में पता चलता है कि हमारी आदतें कैसी हैं, हम डिपेंडेंट हैं या इंडिपेंडेंट हैं या किस तरह के हैं। तो बात ये है कि आपको ना सबसे पहले तो आप जहाँ-जहाँ पे जिस-जिस पोज़ीशन पे खड़े हैं ना, आपको ना सब्र करना पड़ता है। आपको अपना इख्तियार देखना पड़ता है कि आपका आपका इख्तियार कितना है और आप उसके मुताबिक अपना वो अपनी हुदूद देखें, अपने इख्तियार देखें। एज़ ए मेल, एज़ ए फीमेल दोनों के इख्तियारात हैं। आपको उन इख्तियारात का तयन करना पड़ेगा। आप गौर करें कि आपके इख्तियारात क्या हैं? क्या बहन-भाइयों पे आपका इख्तियार है? क्या दोस्तों पे आपका इख्तियार है? क्या आपका अपने चाचू पे या अपने वालिदैन पे इख्तियार है? क्या आप उनको समझाने के मजाज हैं? क्या आप इतने इंस्पायरिंग हैं कि आप लोगों को समझा सकें या लोग आपकी बात समझ सकें? आपको पहले खुद को इतना ज़बरदस्त करना पड़ेगा कि लोग आपसे इंस्पायर हों या अपने अंदर कोई ऐसी खूबी पैदा करनी पड़ती है कि लोग आपसे इंस्पायर हों और आपसे सीखें। अपनी हुदूद और अपने इख्तियार का तयन करें और उसके बाद मुआमलात में सब्र करें। आपके पास शऊर है, लेकिन आपकी तरबियत बेशऊरी के अंडर रह के होगी कि आपके पास अगर शऊर है, हो सकता है आपके पास इख्तियार कम हो, आप किसी बेशऊर के इख्तियार में हो। देखिए, कई ऐसे वालिदैन को शऊर नहीं है, औलाद बाशऊर है। तो अब औलाद पर ये फर्ज बनता है कि वो शऊर होने के बावजूद सब्र से काम ले। अब एक और चीज़ होती है कि बीवी बड़ी बाशऊर होती है, खामद इतना बाशऊर नहीं होता। अब बीवी का काम है कि वो बेशऊर के इख्तियार में है ना, तो वो अपने शऊर के होते हुए भी सब्र करे ताकि उसको फ़हम मिले, उसको जज़ब करने की आदत हो और फिर वो आगे चीज़ों को लेके चले। सबसे पहली बात है कि आपको सब्र करना पड़ता है, फिर आपको इस्तकामत के साथ चलना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, कोशिश करनी पड़ती है, अपने रिएक्शंस को कंट्रोल करना पड़ता है, तब जाके आपको ये जो है वो कामयाबी नसीब होती है या आप इंस्पायरिंग होते हैं, आपको इल्म मिलता है और लोग आपके साथ बात करना पसंद करते हैं। याद रखिएगा कि इमोशनली डिपेंडेंट बंदे को कोई भी नहीं पसंद करता। आप गौर करके देखिए ना खुद कि आप किसी को लिफ्ट कराएँ, किसी का भला करें, किसी को कोई नेकी करें, भला करें, खाना खिला दें या कोई उसको दे दें या कोई उस पे एहसान कर दें, तो वो बंदा आपके पीछे पड़ जाएगा। आपके साथ अक्सर ये हुआ होगा, ये मेरे साथ नहीं, ये आपके साथ अक्सर हुआ होगा कि आपने किसी के साथ नेकी की और वो आपके पीछे पड़ गया। आपने कहा यार मैं नेकी की कर छड़ी है तो मेरे पीछे ही पै गया। तो फिर आप नेकी करने से भी डरते हैं कि यार ऐसे किसी ने नेकी करी है तो वो सिर पे चढ़ जाता है। किसी से नरम रवैया रखें वो आपको इस्तेमाल करने लग पड़ता है। तो ये क्या है? ये इमोशनल डिपेंडेंसी है या ये इमोशनल इमैच्योरिटी है कि हम लोग जो है वो कोई बंदा थोड़ी-सी बात करता है तो हम कोई नरम बात करता है तो हम उसको यूज़ करने की कोशिश करते हैं। हम सब एक-दूसरे को करते हैं।
اگر کوئی بندہ سخت بات کرتا ہے تو ہم اس پہ ٹیگ لگاتے ہیں کہ یا بندہ بڑا سخت ہے، بندہ بڑا ڈاڈا ہے، گالی نہیں کرنی چاہیے ہے. تو بس ہم لوگ نا یہ ایموشنز میں کھیلتے رہتے ہیں اور انسٹیبل رہتے ہیں، اور پھر کوئی بھی چیز کوئی بھی کام ہم اس کنڈیشن میں کیسے صحیح کر سکتے ہیں. تو فارمولا نہیں ہے اس کا. پہلا فارمولا صبر کریں. صبر کریں، اپنے اختیار اور اپنی حدود کو دیکھیں کہ کیا آپ ان کو پھلانگ تو نہیں رہے. ہاں، اپنے اختیار اور حدود میں رہ کے اپنے فرائض پورے کریں گے تو آپ کو شعور ملے گا، آپ کو فہم ملے گا، آپ کو سوچ ملے گی، آپ کو علم ملے گا. علم وہ نہیں جو باہر کتابوں میں ہے، وہ علم تو سب پڑھتے ہیں، پی ایچ ڈی لوگ ہیں. علم وہ جو اندر سے ملتا ہے آپ کو، وہ ملے گا. تو جو علم باہر ہے وہ آپ کو ڈبل ٹرپل ہو کے نئے زاویے سے آپ کو پتا چلے گا. اچھا یہ تو میں نے پڑھا ہی نہیں تھا بھائی. میں ایک دفعہ آپ ایک بک کو 4 دفعہ پڑھیں، آپ کو 4 دفعہ ڈفرنٹ فیلنگز آئیں گی کہ یار یہ تو میں نے پہلی دفعہ سیکھا ہی نہیں تھا. تو اس لیے کہ keep trying the things, keep trying the things, never stop trying. آپ کسی بھی چیز کو لے کر بیٹھ نہیں سکتے جی فارمولا مل گیا جی لے جائیں. زندگی آپ کے لیے ہمارے لیے آسان ہے ہی نہیں. اللہ نے انسان کو مشقت میں پیدا کیا ہے، مشقت کرتے ہوئے ہی پیدا ہونا ہے اور مشقت کرتے ہوئے جانا ہے. آسان رہیں گے تو مشکل آپ کو پھاڑ دے گی، آپ کو تباہ کر دے گی. یاد رکھیے گا کہ آسانی تلاش کریں گے نا اپنے لیے، اپنی ذات کے لیے، تو پھر آپ کی زندگی بڑی مشکل ہو جانی ہے. جی نیکسٹ کوشچن. جی مس عظما ملک، آپ کا کوشچن ہے اور کوئی؟ تھینک یو سر، بہت شکریہ. اوکے، یہ سنہا ہے شاید، آئی تھنک سو ان کا نیم جو بھی ہے. جی پوچھیں کوشچن. السلام علیکم سر. میرا کوشچن یہ تھا کہ سم ٹائم لوگ نہیں ہوتے بلکہ ہماری اپنی نیچر ہی جو ہوتی ہے وہ ہمارے ایم کے اگینسٹ ہوتی ہے. میں اپنی بات کو مزید ایکسپلین کرنا چاہوں گی کہ اگر فرض کریں کہ ہماری ایم یہ ہے کہ ہم ایک کمپنی کو ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم ہماری نیچر جو ہے وہ زیادہ سوشل نہیں ہے، لیکن ہمیں لوگوں سے کمیونیکیٹ بھی کرنا پڑتا ہے، تو ہمیں زیادہ دیر تک جو ہے وہ ہم اپنی نیچر کو ریزسٹ نہیں کر سکتے. تو پھر اس طرح اپنی اسٹرگل کو کیسے کنٹینیو کیا جائے اگینسٹ دا. اچھا، بہت شکریہ آپ کا. آپ کا سوال بڑا اچھا ہے ماشاءاللہ، اور میں اس کو 2-3 طریقوں سے ایکسپلین کرتا ہوں اپنے تجربے سے بھی. آپ نے کہا کہ ایم نیچر کے مطابق نہیں ہوتا. اب سب سے پہلے ہم سب کو ایک چیز ریئلائز کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم لوگوں کا فہم لامحدود نہیں ہے. ہم لوگ غلط بھی ہو سکتے ہیں، صحیح بھی ہو سکتے ہیں. یہ ہم نے ٹرائی کر کے چیزوں کو پتہ چلتا ہے، یا اپنے کوئی ایسا ایک دوست یا کوئی ایسا ایک استاد، کوئی رہنما ہو جس سے ہمیں پتہ چل جائے کہ آپ مجھے بتائیں جی کیا میں صحیح ہوں، جو ہمیں جانتا ہو، جو ہمارا آئینہ ہو، جس میں ہم اپنی خوبیاں خامیاں دونوں کو دیکھ سکے. سب سے پہلے تو ہمیں اپنی ججمنٹ پر مکمل بھروسہ نہیں کرنا کہ میرا ایم صحیح ہے یا میری نیچر وہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. اب آپ کو ایک بات بتاتا ہوں کہ میں آئی ایم بزنس مین ٹرنڈ ٹیچر، کہ آئی ہیو ڈن بزنس فار 10 years ٹیچنگ بائی پیشن. میں نے زندگی میں کبھی سوچا نہیں تھا میں بولوں گا، میں نے زندگی میں کبھی سوچا نہیں تھا میں لکھوں گا، میں نے زندگی میں کبھی سوچا نہیں تھا کہ میں اس طرح بیٹھ کے بولوں گا اور کچھ لوگ محبت کرنے والے، عزت کرنے والے مجھے اس طرح سنیں گے اور سوال جواب کریں گے. یہ میں نے 35 سال تک تو کم سے کم نہیں سوچا تھا. کہ آپ نے کہا میرا ایم میری نیچر کے خلاف ہے، تو میں نے جب اپنا جب ایم ڈیسائیڈ کیا یا میں نے سوچا کہ آئی وانٹ ٹو ٹاک، آئی وانٹ ٹو اسپیک، آئی وانٹ ٹو گائڈ پیپل، آئی وانٹ ٹو کاؤنسل پیپل، تو تب میں نے کہا کہ بھائی جان نہ تے تسی پڑھا سکتے ہو، نہ تسی بول سکتے ہو، نہ تے تواڈے اندر کوئی ایسی خوبیاں موجود نے، تسی کس طرح کر سکتے ہو اے ایم؟ تسی ٹیچر کس طرح بن سکتے؟ تسی بزنس کیتا ہے، تہاڈی فیملی بزنس تو تعلق رکھدی ہے، تسی کدھر ٹیچرنگ جا سکتے ہو؟ اے ممکن ہی نہیں، ہو ہی نہیں سکتا، پاسبل ہی نہیں ہے. آپ بلیو کریں گے یہ سوچ میرے اندر اس وقت آئی. میں نے کہا ہاں یار تسی کدھر بول سکتے ہو. لیکن یاد رکھیں اگر آپ کا ایم اچھا ہے، جس میں آپ کی فلاح بھی ہے، لوگوں کی فلاح بھی ہے، صرف اپنی ذاتی فلاح نہیں ہے، صرف پیسہ پرائورٹی نہیں ہے، پیسہ سیکنڈ پرائورٹی ہونی چاہیے. پہلی پرائورٹی کام ہونا چاہیے، جو اسٹرینتھ ہے، جس پہ آپ نے کام کرنا ہے، جس پہ آپ نے محنت کرنی ہے. اگر آپ کا ایم زبردست ہے، آپ کے ذہن میں بار بار اپنے ایم کی پکچرز بن رہی ہیں کنٹینیوسلی، ڈیلی، منتھلی بیسس پہ، ویکلی بیسس پہ، ڈیلی بیسس پہ آپ دن کو خواب دیکھنا شروع ہو گئے ہیں. کمپنی بنے گی، میں مینیجر بنوں گی، میں لوگوں کو سرو کروں گی، میں
अपने लिए भी पैसे कमाऊंगी, लोगों के लिए भी भलाई का काम करूंगी। पहली निस्बत आपकी क्या होनी चाहिए? बेहतरी, लोगों की बेहतरी, मिल्लत की बेहतरी, मखलूक की बेहतरी। सेकंड प्रायोरिटी आपकी होनी चाहिए कि पैसे भी कमाऊंगी, मुआश का जरिया भी बनाऊंगी। अगर आपका एम इस तरह होगा तो ऑटोमेटिकली आपके जहन में वो पिक्चर्स बनेंगी। हाँ, आपका ख्याल जरूर आएगा कि यार मेरे अंदर तो ये एबिलिटीज ही नहीं है, मैं कैसे बन सकती हूँ, मुझे तो इजाजत ही नहीं है, या मैं कंपनी कैसे बना सकती हूँ। ये सारी हर्डल्स हैं। जब आपका एम क्लियर हो गया ना, तो फिर आप बस इरादा करके, फिक्र करके सोचना शुरू कर दें, छोटे छोटे कोई स्टेप लेने शुरू कर दें, अपने आप से पॉजिटिव टॉक करना शुरू कर दें। आपके अंदर मौजूद होंगी जो एम बना है ना। देखिए, याद रखें, एक इंसान मकसद बनाता है, एक बनता है। अब बनते और बनाने में बड़ा फर्क है कि इंसान खुद जब मकसद बनाता है ना, प्योरली खुद, प्योरली अपनी जात के लिए, उसके पीछे उसका लालच हो सकता है। इन हमारी अंदर हसलतें हैं ना, उसके पीछे उसकी हिरस हो सकती है, उसके पीछे हमारा मफाद हो सकता है कि यार मैं करना है। देखो, इंसान बड़ी गहरी चीज है, तो इंसान के अंदर लालच भी है, हिरस भी है, हवस भी है, मफाद भी है, बड़ी चीजें हैं। अगर तो आपके मकसद के पीछे इनमें से कोई चीज है ना, पैसा है, तो फिर प्रॉब्लम होगी, फिर वो मकसद सही नहीं है, फिर आपको वाकई अपना अंदर भी खुलता हुआ महसूस नहीं होगा। लेकिन अगर आपका मकसद सच्चा है ना, जिसमें मखलूक की भलाई है, आपकी भी बेहतरी है, कई लोगों की बेहतरी आपके साथ जुड़ी, आपने ये नियत कर ली है मैंने इतना काम फ्री करना है, मैंने इतना काम पेड करना है, तो इंशाल्लाह देखिए आप खुद महसूस करेंगी कि आपका अंदर खुल जाएगा। आपके अंदर वो एबिलिटीज जो छुपी हुई है ना, कभी भी मकसद आपकी एबिलिटी से मिसमैच नहीं कर सकता। हमेशा आपके जहन में वही पिक्चर्स बनेंगी जो आपके अंदर स्ट्रेंथ मौजूद है। ये अलहदा बात है कि आपको उस टाइम पे रियलाइजेशन नहीं है कि मेरे अंदर स्ट्रेंथ कौन कौन सी है, या आपको किसी ने कभी बावर नहीं कराया, बताया नहीं है, आपका आईना कोई नहीं है, आपको कोई राहबर नहीं मिला, कोई गाइडर नहीं मिला जो आपको बताए कि बीबी तेरे अंदर है स्ट्रेंथ ने ते ए वीकनेसेस ने, ए दे मुताबिक तू है काम कर सकनी है। तो आपको यू नीड टू रियलाइज, यू नीड टू पुट दीज थिंग्स ऑन द पेपर, यू नीड गाइडेंस फ्रॉम सम ऑफ योर बेस्ट टीचर कि आप बताएं जी मेरी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस ये हैं, आप बताएं। इसका एक और बेहतरीन तरीका है, आप अपने दोस्तों से, 3-4 दोस्तों से आप उनको कहें जी आप मेरी 5 खूबियां 5 खामियां बताएं, वो आपको पेपर पे लिख के दें। आप अपनी खूबियों और खामियों का एनालिसिस करें, अपने एम का एनालिसिस करें, उसमें मैचिंग देखें कि कितनी मैचिंग है, आपको खुद पता चल जाए। जी मिस सिन्हा, क्लियर हुआ क्वेश्चन आपका? सर मुझे आपसे पूछना है कि आपने एक बात की एबिलिटीज की, क्या इंसान की एबिलिटीज या डिसेबिलिटीज और नेचर ये दो डिफरेंट चीजें नहीं है या एक ही चीज है? देखिए, ये दो डिफरेंट चीजें हैं, ये एक चीज नहीं है। एबिलिटीज, नेचर में कुछ चीजें होती हैं इंसान की नेचर में, वो इंसान करता है, लेकिन एबिलिटीज डिफरेंट चीजें हैं। एबिलिटी इंसान, देखिए मैंने आपको सबसे बड़ी चीज मैंने अपनी मिसाल दी, फौरन मेरे जहन में आ गई कि आई वॉज एन इंट्रोवर्ट पर्सन। मैं आई नेवर थॉट कि आई कैन स्पीक, आई कैन टीच, आई कैन प्रीच, आई कैन गाइड पीपल। मैंने कभी भी ये नहीं सोचा था, मेरे अंदर, मुझे पता ही नहीं था मेरे अंदर कोई ऐसी एबिलिटी है। लेकिन जब मैंने ये सोचा, जब मैंने ये इरादा किया कि यार इंशाल्लाह करना है ये, तो तब फिर मुझे रियलाइज होना शुरू हो गया। मैंने ट्राई, मुख्तलिफ छोटे छोटे डिसीजन किए, मुख्तलिफ चीजें ट्राई की, और मेरे अंदर जो एबिलिटीज है वो मुझे कुछ नजर आई, कमजोरियां नजर आई, खूबियां नजर आई। तो ये बात ये है कि आप यू नीड टू चेक इन टू योर सेल्फ, योर इनर सेल्फ, कि आपके अंदर एबिलिटीज होंगी, हर बंदे के अंदर मौजूद होती हैं। बंदे को ना पता हो तो वो अलहदा बात है, बंदा कहे जी नहीं जी मैंने तो पता ही नहीं, मैं तो कर ही नहीं सकता, मेरे अंदर ये एबिलिटीज ही नहीं है, मेरी नेचर मैच नहीं करती। नहीं, ये हमारी एजम्पशन है, ये हमारी एजम्पशन है जो गलत हो सकती है। जरूरी नहीं कि ये 100% ठीक हो, लेकिन जरूरी नहीं 100% हो, लेकिन कीप ट्राइंग, आपको खुद पता चलेगा। हिट एंड ट्रायल मेथड, आप डॉक्टर के पास दवाई लेने जाती हैं, उसको अपनी बीमारी का बताती हैं, तो आपको क्या लगता है डॉक्टर को 100% श्योर है कि आपको क्या बीमारी है? नहीं, वो हिट एंड ट्रायल मेथड की मदद से आपसे पूछता है अच्छा ये बीमारी है, चलें ठीक है मैं आपको दवाई दे देता हूं। अब बिकॉज यू एक्सेप्ट द डॉक्टर एज अ डॉक्टर, एज योर गाइडर, यू ओबे दैट डॉक्टर, आप अपने जहन में मानते हैं कि यार ये बंदा डॉक्टर है, वो भावें नथु फतू भी हो, चलें कुछ ना कुछ तो होगा।
آپ اس کو مانتے ہیں, دوائی لے لیتے ہیں اور کھا لیتے ہیں, اور آپ کا یقین آپ کو ٹھیک کر دیتا ہے. ہو سکتا ہے ڈاکٹر نے ہٹ اینڈ ٹرائل سے دوائی دی ہو. بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ آپ کے تو ڈاکٹر صاحب آرام ہی نہیں آیا تھا اور دوائی نہ, ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں چلے میں چینج کر دیتا ہوں. تو فکس کوئی چیز نہیں ہوتی, یہ آپ کچھ چیزیں ٹرائی کرتے ہیں, آپ مختلف چھوٹے چھوٹے فیصلے کرتے ہیں, آپ ٹرائی کرتے ہیں, پھر آپ کو غلطیاں ہوتی ہیں, لرننگ ہوتی ہے, فیڈ بیک آتی ہے, تنقید ہوتا ہے, پھر آپ کو پتا چلتا ہے کہ میرے اندر ایکچولی ایبلٹیز ہے. جی اوکے تھینک یو سو مچ سر. نیکسٹ. جی اور کوئی محترم یا محترمہ جن کا کوئی کوشچن ہو, ہینڈ ریز کر لیں یا ٹائپ کر دیں وہ, تو میں سر کو بتا دوں گا. جی سنہا ہینڈ لو ہینڈ کر لیں. جی اینی ون, کسی کا کوئی کوشچن؟ جی جی سر میں ایک چیز عرض کرنا چاہ رہا ہوں آپ سے. جی جی ضرور ضرور. آپ نے ماشاءاللہ فرمایا بہت اچھے سے. مطلب ہم بھی وزٹ کرتے ہیں ڈفرنٹ کالجز یا کاؤنسلنگ کے کچھ اسٹوڈنٹ آتے ہیں, ایک دو نا ایشوز آتے ہیں. ہم نا ہمارے ایک چل رہی ہے, کامیاب ہونے کے لیے نا کسی شخص کی تقلید لازم ہے. کچھ لوگوں کا کہنا ہے, ہر انسان کا اپنا پوائنٹ آف ویو ہے کہ ایک شخص کی تقلید شروع کر دیں آپ تو آپ کامیاب ہونا شروع کر دیں گے. تو خیر کسی نے پڑھا, مجھ سے پوچھا, تو اگلا ان کا یہ کوسچن تھا کہ وہ شخص جس کی ہم نے تقلید کرنی ہے, جس کو اپنا ہم سفر رہنما, مطلب الفاظ ہیں آج کل الفاظ کو بڑا, تو خرم بھائی تو محبوب کہتے ہیں, خرم الہی بھائی وہ کہتے ہیں محبوب وہ شخص جس کو آپ رہنما بنانا ہے, تو ٹھیک اس ہے کی ٹھیک ہے, کوالٹیز بالکل کیا ہونی ٹھیک ہے. چاہیے؟ تو اچھا اس میں کو تھوڑا آپ سا کو نا, یہاں پہ حسن میں بتاتا ہوں آپ کو. یاد رکھیے گا کہ یہ کبھی بھی آپ خود نہیں سلیکٹ کرتے. سب سے پہلی بات ہے کہ میں آپ کو ایک چیز تھوڑی کلیئر کر دوں کہ رہنما کیوں ضروری ہے, استاد کیوں ضروری ہے. آپ کسی بھی فیلڈ میں ترقی کرنا چاہتے ہیں نا, تو آپ کو اس فیلڈ میں کوئی انسپائریشن چاہیے, آپ کو موٹیویشن چاہیے کہ یار میں اس طرح کا بندہ بننا چاہتا ہوں. یا دیکھیں وہ آپ نے وہ مولانا رومی کی ایک حکایت سنی ہوئی ہے کہ ایک شیر کا بچہ تھا, تو وہ کسی گم ہو گیا بچپن میں, تو بھیڑوں میں جا کے مکس ہو گیا. تو وہ ڈیلی صبح اٹھتا, بھیڑوں کا ساتھ جاتا اور جاتا, واپس آ جاتا, اور اس کی کافی زندگی مطلب 10 سال 5 سال بھیڑوں کے ساتھ گزر گئے. تو ایک دن کیا ہوا, وہ بھیڑوں کے ساتھ آ رہا تھا, اس کی عادت ہو گئی, اب اس کو محسوس ہی نہیں ہوتا تھا کہ وہ شیر ہے. وہ یہ سمجھتا تھا میں بھیڑ ہی ہوں, میرے اندر بھیڑوں والی ساری عادتیں, میں بھیڑ ہی ہوں. ایک دن کیا ہوا کہ وہ چرنے گیا بھیڑوں کے ساتھ, تو اس کو وہ شیر نظر آیا. شیر جھپٹا مارا اس نے ایک بھیڑ کو کھایا اور وہ کھا کے چلا گیا, کیونکہ وہ جھنڈ میں آیا تھا تو کھا کے چلا گیا. تو اب وہ جو بھیڑوں کے جھنڈ میں ایک شیر تھا نا, جو کافی عرصے سے بھیڑ بنا ہوا تھا, وہ اس شیر کو دیکھ کے اس کے اندر کا شیر جاگ گیا. اس نے کہا لاؤ جی یہ تو میں بھی شیر ہوں. وہ اس کے اندر کا شیر جاگ گیا, انسپائریشن مل گئی ایسی کہ اس کو پتا چل گیا کہ میں بھی شیر ہوں, میں تو بھیڑوں میں بیٹھا ہوں. تو وہ چھوڑ کے چلا گیا. تو بات یہ ہے کہ ہم سب ہیں بھیڑیں, ٹھیک ہے, ہیں ہم شیر ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں شیر پیدا کیا ہے, لیکن ہم دنیا میں کھو گئے ہیں, سہولتوں میں, یہ چیزوں میں کھو کے اتنے سہل ہو گئے ہیں کہ ہم بھیڑ بن گئے ہیں. اب جو ہی دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر شیروں والی صلاحیتیں رکھی ہیں. اب کسی نے انجینئر بننا ہے, کسی نے ڈاکٹر بننا ہے, کسی نے موٹیویٹ کرنا ہے, کسی نے اکاؤنٹنٹ بننا ہے, کسی نے کچھ بننا, ٹیچر بننا ہے, کچھ بھی ہے. تو یہ ہمارے اندر ایبلٹیز موجود ہیں. اب ہمیں جب تک کسی فیلڈ میں کوئی شیر نظر نہیں آئے گا نا کام کرتا ہوا, تو ہمارے اندر کا شیر نہیں جاگے گا اس وقت تک. تو اس لیے آپ کو اب کسی بھی فیلڈ میں ترقی کرنے کے لیے, کامیابی کرنے کے لیے, اس فیلڈ میں جس بندے نے 20-22 سال لگائے ہوئے ہیں نا, آپ کو اس کے پیچھے, میں یہ نہیں کہتا کہ آپ تقلید کریں یا آپ اس کو جو ہے وہ, ٹھیک ہے دیکھو اس کو قریب لے کے جایا جائے تو کئی فلسفے آ جاتے ہیں, لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ آپ نا فالو کر لیں کسی کو نا, کسی جس فیلڈ میں آپ جاتے ہیں اس فیلڈ میں ہو سکتا ہے اگر 5 بندے ہیں تو 5 میں سے کوئی ایک تو کی بات آپ کو پسند آئے گی, انسپائر کرے گی, آپ کا دل کرے گا اس کو سننے کو, اس کو پڑھنے کو, اس کو دیکھنے کو, تو آپ اس کے پیچھے چل پڑیں. جو اس نے کی ہیں حرکتیں, جو اس نے تجربات کیے ہیں, اس سے ملیں, اس سے رہنمائی لیں, تو آپ اس فیلڈ میں کامیابی آپ کو جلدی مل سکتی ہے. ٹھیک ہے, یہ نہیں کہہ رہا میں نہیں مل سکتی, جلدی ملے گی, ادروائز آپ کو کافی دیر لگے گی, آپ کو بھی 20 سال محنت کرنے پڑیں گے. یہ تو ہوگا کہ بندہ ایک جو ہے آپ کو راہبر مل جاتا ہے, استاد مل جاتا ہے. اب آپ کا اگلا پارٹ کیا تھا حسن, کہ استاد چاہیے تو دوسرا کیا کرنا تھا آپ نے؟
दूसरी मैंने कहा अगर कोई भी हमें उस्ताद चाहिए या हमें रहनुमा चाहिए तो हमें क्या अच्छा, क्वालिटी, देखें ठीक है, आपकी बात ठीक। आपने एक ना जी जी आपकी बात आपने माशाल्लाह मतलब बयान की कि दुनिया का कोई भी काम अगर कोई और कर सकता है तो वो आपके लिए नामुमकिन कहना ये आप नाउमीदी है, ठीक है। तो यही चीज के अगर आप देखें हमने को काम करना है ना सर, तो उसके लिए हमें 5 लोग मिल गए हैं, तो अगर हम उनमें से हमने एक सिलेक्ट करना है तो उसके लिए क्या खुसूसियात होनी चाहिए, दुनियावी लिहाज से भी, आपका दीनी लिहाज से भी, या किसी भी लिहाज से, आजकल रूहानियत जो हम सब में जो बड़ा ना कमर्शियल हुआ पड़ा है, इस लिहाज से। देखिए, कोशिश करें, मेरी आप लोगों के लिए एक मशवरा, ओपिनियन है, सजेशन है, कोशिश करें किसी भी चीज़ पे ना हतमी टैग ना लगाएँ, रूहानियत, तसव्वुफ़, जी मुर्शद छोड़ दें, ठीक है, ये चीज़ें हैं, लेकिन आपने देखिए मेरी बात सुनें, सबसे पहली बात है कि हू आर वी टू डिसाइड अबाउट आवर मेंटर, अबाउट आवर टीचर, इसको छोड़ देना, आप अल्लाह पे छोड़े ना 1 मिनट, आप कौन होते? आपके अंदर इतनी क्वालिटीज़ ही नहीं है, आप तो खुद अभी क्वालिटीज़ हासिल करना चाह रहे हैं, आप तो अभी कामयाबी की तरफ जाना चाह रहे हैं, आपकी तो ख़्वाहिश है, अभी तलब भी नहीं है, अभी ख़्वाहिश है, तो आप इसको फ़ॉर्मूला क्यों बनाना चाह रहे हैं कि ये क्वालिटीज़ होंगी तो मैं इस बंदे को सिलेक्ट कर लूँगा। ये तो वही बात हुई कि वो जो शादी.com पे कहते हैं ना जी बीवी दी केड़ी क्वालिटी होनी चाहिए ने, मियाँ दी केड़ी क्वालिटी होनी चाहिए ने, वो जी है मिजाज मिलते ने, चलो जी इन्हां दा रिश्ता कर दो जी। दैट्स टोटली रिडिकुलस, ठीक है? याद रखें कि पहले आपके अंदर तलब पैदा होती है, ख़्वाहिश पैदा होती है पहले, वो तलब बनती है, आप उसको जज़ब करते हो, वो तड़प बनती है। ख़्वाहिश पैदा होती है, वो तलब बनती है, तलब को जज़ब करे, वो तड़प बनती है। जब तड़प बनती है ना, तो फिर बंदा भागता है उठ के बाहर। बंदा कहता है यार एनू भी मिलो, एनू भी मिलो, एनू भी मिलो, देखो तो सही ना की शै ने है, देखा तो सही मैं। सर आप यकीन करें अल्लाह ताला आपको उन पाँचों में से किसी एक बंदे के घुटनों में बिठा देगा, टांगों में बिठा देगा, चरणों में बिठा देगा कि ए ही है मेरा उस्ताद, एनू मैं ढूंढता पिया किन्ने अरसे दा। ये आप अपने अंदर कंपस है आपके, आप बाहर से जज ना करें जी ए क्वालिटीज होने चाहिए, कंपस आपके अंदर है, उसको यूज करें, मत अपनी मर्जी, अपनी अकल, अपना फहम को इतना ना अपने आप को दानिशवर बनाएं कि जी मैं सिलेक्ट करांगा ਇਹਦੇ ਚ क्वालिटीज हैं नहीं यार, who are you to decide about your mentor? क्या ख्याल है? जी आपकी बात बिल्कुल ठीक, मैं एग्री करता हूँ इस बात से। ये क्वेश्चन ना हमारी डिस्कशन थी खुरम भाई से भी हुआ, तो ना इसकी एक सर और थी, ये क्वेश्चन आपने जो किया ना इसका आंसर ठीक है। इससे ना जो मेरा क्वेश्चन था ना वो ये था कि हम सीखना शुरू कर देते हैं किसी से। जो मेरा असल क्वेश्चन था ना, ये आपने बात बिल्कुल ठीक है कि हम कौन होते हैं किसी को, और वैसे भी हमें नहीं कहना चाहिए। हम किसी से, मैं आपसे सीखना शुरू कर देता हूँ, कुछ चीजें मैंने आपसे सीखी हैं, मतलब आप मेरे उस्ताद मोहतरम है खुरम भाई साहब भी। तो अब मसला यहाँ पे होता है कि आप किसी उस्ताद से सीखना शुरू कर देते हैं, सब कुछ कर देते हैं, मसाइल आते हैं कुछ, फिर वहां पे ये होता है कि आप या तो उसकी तकलीफ शुरू कर देते हैं, उसमें गलतियां भी होती हैं, उसमें अच्छाइयां भी होती हैं, या ये जो बात मैं कर रहा हूँ इसको थोड़ा सा ना सुनिएगा। तो वहां पे ये हो कि आप उस शख्स जिसमें एक गलतियां भी हैं, एक दूसरा शख्स है उसमें अच्छाइयां भी हैं, तो यहाँ तो आप अंधी तकलीफ एक शख्स की शुरू कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं हूँ, मैंने यहाँ पे एहसन भाई हैं, चलो या मेरे सामना है, ये भी टीचर्स हैं, ये मुझे कह रही हैं कि आपने ये करना है, मैं उसी तकलीफ पे चल जाता हूँ कि मेरे उस्ताद ने या मेरे मुर्शिद ने ये कहा और मैंने ये करना शुरू कर दिया, जो आजकल हमारी सोसाइटी में हो रहा है। तो इस चीज पे थोड़ी सी रोशनी डालें कि उस्ताद जो होता है उसके सामने खामोश हो जाना चाहिए, या इस चीज को थोड़ा सा ना एलोबरेट कर दें, जो हमारा खास मसला है। आपकी पहली बात वो तो अच्छा, क्लियर हो ठीक है, गई है। ठीक है, ठीक है, ठीक हो जी गया। जी मैं आपका सवाल समझ गया हूँ। मुझे बड़ी ज़बरदस्त एक बात याद आई है, मैं आपके साथ शेयर करना पसंद करूँगा कि एक आप मूवी है बाज़ार, अगर आप देख सकते हैं ना, आप ज़रूर देखिएगा, इंडियन मूवी है बाज़ार। अब बाज़ार में पता क्या होता है, एक बंदा होता है गाँव का, बाप उसका सारी उम्र बड़ी अच्छी मतलब अच्छे तरीके से कमाता है और मुनासिब कमाई, मतलब एक मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास फैमिली होती है, तो वो सारी उम्र बड़े मुनासिब खर्चे में गुजारा करता है। अब उसके अंदर एक ख्वाहिश होती है कि मैं भी यार जाऊं, मैं कुछ बड़ा आदमी बनूं, सारी उम्र मैंने इधर ही रहना है। तो वो उसके अंदर एक चीज होती है ना, तो जी अंबानी एक बिजनेसमैन होता है, तो वो उसको उससे इंस्पायर होता है बड़ा कि यार ये कितना बड़ा, इंडिया की बड़ी अंबानी फैमिली है, तो ये अमीर हो सकते हैं, तो मैं भी यार मैं इनके साथ काम करना चाहता हूँ। वो घर से लड़ाई करके, बाप की मुखालफत मुँह लेके वो बड़े शहर में चला जाता है। उसके अंदर इंस्पायरेशन होती है, अंदर तलब होती है, उसने कामयाब होना होता है, कहता है मैं कामयाब होऊँगा, कुछ करूँगा,